డిఎఫ్ న్యూస్ కి స్వాగతం. సంగారెడ్డి జిల్లా నారాయణఖేడ్ పట్టణంలోని సాయిబాబా ఫంక్షన్ హాలులో షాపుల భవనాల యజమానులు సమావేశం నిర్వహించారు. పట్టణంలో ప్రతిపాదిత రోడ్డు విస్తరణ మరియు షాపుల డెమాలిషన్ అంశంపై ఈ సమావేశంలో విస్తృతంగా చర్చించారు. ప్రస్తుతం 50 అడుగుల మేర డెమాలిషన్ కోసం మార్కింగ్ చేయడం వల్ల వ్యాపారులు, ఇళ్ల యజమానులు మరియు స్థానిక కుటుంబాలు తీవ్రంగా నష్టపోయే అవకాశం ఉందని సమావేశంలో పలువురు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. రోడ్డు విస్తరణను 30 నుంచి 35 అడుగుల వరకు మాత్రమే పరిమితం చేస్తే నష్టం గణనీయంగా తగ్గుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ సందర్భంగా వ్యాపారులు తమ సమస్యలు, సూచనలు మరియు అభిప్రాయాలను సమావేశంలో వివరించారు. అనంతరం ప్రజాప్రతినిధులు అధికారులను కలిసి తమ సమస్యలను తెలియజేసి అందరికీ ఆమోదయోగ్యమైన పరిష్కారం కనుగొనాలని నిర్ణయించారు. ఇది వ్యక్తిగత సమస్య కాదని, పట్టణంలోని అనేక కుటుంబాల జీవనోపాధికి సంబంధించిన అంశమని పేర్కొంటూ వ్యాపారులంతా ఐక్యంగా ఉండాలని సమావేశంలో పిలుపునిచ్చారు. नारायणखेड वर्तुला संघम ऐक्यता आवाज दो, आवाज दो. नारायणखेड वर्तुला संघम ऐक्यता आवाज दो, आवाज दो. मैं मोहम्मद सुल्तान अहमद, मैं हमारे एमएलए संजीव रेड्डी साहब से और एमपी सुरेश शेट्टी साहब से मेरी गुजारिश है, नारायणखेड के अंदर मार्केट के अंदर जो 50 फीट का रोड बेंडिंग कटिंग के ताल्लुक से नारायणखेड के अंदर जो गड़बड़ हो रहा, उससे पब्लिक परेशान है, गरीब लोग है। और हमारी ख्वाहिश है एमएलए साहब से और एमपी साहब से, मार्केट के अंदर 50 फीट रोड बेंडिंग कटिंग नहीं आना, और 2 बाईपास रोड उधर ऑलरेडी पहले से जो है सैंक्शन हुए सो है, उसको जो है डेवलप कर लिए तो बेहतर रहता है। और इधर कंटी रोड पे भी 100 फीट छोड़ दिए से उसको डेवलप कर सकते। फिर इधर बसवेश्वरा चौक से रेपल्ली रोड 100 फीट छोड़े से उधर डेवलप कर सकते। फिर इधर करसगुत्ती रोड बसवेश्वरा चौक से 100 फीट छोड़े से उसको डेवलप कर सकते। तो ये हमारे नारायणखेड के जो है गरीब अवाम, बिजनेसमैन, व्यापारी सब लोग आपके वोटर है, वर्कर है और प्रजा है। तो ये लोगों की आपसे गुजारिश है, अगर आप उनके मकानात गिरा दिए, दुकानात गिरा दिए, तो 2000 लोग आप खत्म करे जैसा हो जाता, 2000 फैमिली के मेंबरों को जो है खत्म कर दिए जैसा होता है। अगर आप इनको बचाना चाहते हो तो मार्केट के अंदर कौन सी भी बिल्डिंग को जो है धक्का नहीं लगना, क्योंकि आप हमारे लीडर है, हम आपके वोटर है, वर्कर है, प्रजा है। तो ये जब मुसीबत आपके ऊपर आती तो हम आपकी मदद करते, और आपके ऊपर जब मुसीबत आती तो हमारी आप मदद करना। अब हमारे को जो है आपकी मदद की जरूरत है, क्योंकि ये गांव का मामला है, गांव के लोग हैं, आपको हम लोग लीडर चुने हैं, हमारे को जो भी तकलीफ है अब आपके सामने हम रखते, इसको जो है आप गवर्नमेंट के सामने लेके जाकर इसके मसले को हल कर लिए तो हमारी अवाम, गांव के लोग खुशहाल रहते। ये मेरी गुजारिश है एमएलए साहब से और एमपी साहब से और मार्केट म्युनिसिपल चेयरमैन नगेश शेट्टी साहब से और शेखर रेड्डी साहब से। अब ये 4 लीडर गांव को जो है देखने वाले, जिम्मेदारी इनके ऊपर है। तो हमारी ये गुजारिश, ख्वाहिश है आप लोगों की, गांव के अंदर जो है किसी बिल्डिंग को जो है धक्का नहीं लगे जैसा, यानी शटरों के सामने जो म्युनिसिपल की मोहरी है, साइड ड्रेन, वो ड्रेन के पास से आप रोड को डेवलप कीजिए, कितना करना चाहते उतना कीजिए। अब उसके बाद जो बाहर से बाईपास रोड छोड़ी हुई है उसको आप जितना
चमन में हमको खुशी है और हम आपका साथ देने को तैयार है। अब हमको जो है नुकसान होगा, अब हमारे शटर्स गिर गए बोले तो अब हम मुश्किल में हो जाते, इसलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि जो है ये चीज को जो है ये करे। फिर भी हम लोग जो है या बाबा फंक्शन हॉल में जो है पूरे व्यापारी नारायणखेड़ के एक 500 लोग है, अभी आने वाले लोग हैं, हम आपसे जो है मुलाकात करेंगे, आपसे टाइम लेंगे। आप जहाँ जमा हो बोले वहाँ पे आपके मकान पे आएंगे, MP साहब के मकान पे आएंगे, MLA साहब के मकान पे आएंगे, या नहीं हैदराबाद आओ बोले तो हैदराबाद गाड़ियां बन लेके आएंगे, आपके सामने पेश होंगे, आपके सामने बात रखेंगे, फिर आपके मशवरे से जो है हमारे को जो है आप जो भी मदद करना चाहते हैं करिए। बस అందరికీ నమస్కారం। ఈరోజు నారాయణఖేడ్ పట్టణంలో నుండి మొత్తం వ్యాపారస్తులు ఈరోజు సాయిబాబా ఫంక్షన్లలో సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది। ఈ సమావేశం ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే దాదాపు ఒక నెల రోజుల నుంచి నారాయణఖేడ్ 50 ఫీట్ల డిమోలేషన్ గురించి చర్చ జరుగుతుంది। ఈ డిమోలేషన్ ఒకటైతే ఉందో 50 ఫీట్లతో చాలా మంది ఇక్కడ ఉన్న వర్తకులు మరియు భవన యొక్క యజమానులు దాదాపు వాళ్ళకి ఏమి లేకుండా మొత్తం పోవడం జరుగుతుంది। కనుక ఈ 50 ఫీట్ల డిమోలేషన్ యొక్క మీరేదో నిర్ణయం తీసుకురో అది తప్పకుండా మీరు దయచేసి ఒక మానవత దృక్పథంతో వెనక్కి తీసుకోవాలి। అలాగే ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న నారాయణఖేడ్ పరిస్థితిలో భాగంగా ఆల్రెడీ బైపాస్ రోడ్డు 100 ఫీట్ల బైపాస్ రోడ్డు ఆల్రెడీ ఉంది, దాన్ని కూడా డెవలప్ చేస్తే ఇక్కడ ఉన్న ట్రాఫిక్ అక్కడ నుంచి టర్న్ చేయడం జరుగుతుంది। అలాగే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ నిజాంపేట బిదర్ 161B కూడా ఆల్రెడీ పనులు కూడా జరుగుతుంది। కావున దయచేసి ఇక్కడ ఉన్న ప్రజాప్రతినిధులు కానీ ఇక్కడ ఉన్న ప్రభుత్వ అధికారులు కానీ మిమ్మల్ని ఒకటే కోరడం జరుగుతుంది। ఎందుకంటే ఇది నారాయణఖేడ్ మారుమూల ప్రాంతం, ఎందుకంటే నారాయణఖేడ్కి అసలు ఈ సంగారెడ్డి జిల్లాకి ఎలాంటి సంబంధం లేకుండా 15 కిలోమీటర్ల లోపల ఉంది। ఇక్కడ ఉన్న వ్యాపారం చాలా చిన్న వ్యాపారం ఉంటది, ఇక్కడికి ఎవరు అక్కడ నుంచి సంగారెడ్డి నుంచి కానీ హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చి ఇక్కడ వ్యాపారం చేసేంత స్థాయి కూడా లేదు, ఎందుకంటే చాలా చిన్న వ్యాపార సముదాయం ఇది। దయచేసి ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్న దాదాపు ఒక 200-300 మంది ఈ రోజు సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। అందరి హృదయాలు కూడా ఏంటంటే రేపు నా బిల్డింగ్ పోతుంది, అరే నేనేం చేయాలి, నేను అని చాలా మంది దాదాపు ఒక నెల నుంచి మార్కింగ్ చేసిన రోజు నుంచి కూడా బాధపడడం జరుగుతుంది। కనుక ఇక్కడ ఉన్న ప్రజాప్రతినిధులు మిమ్మల్ని ఒకటే వేడుకోవడం జరుగుతుంది, మీరు ఇక్కడ ఉన్న వీళ్ళ దృష్టిలో పెట్టుకొని, ఎందుకంటే మీకు కూడా తెలుసు నారాయణఖేడ్ అనేది చాలా బ్యాక్వర్డ్ ఏరియా, కర్ణాటక మహారాష్ట్ర ఒక బార్డర్ ఏరియా, కనుక మీరు దయచేసి ఇలాంటి ఒక నిర్ణయం ఉందో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ రాజీవ్ గాంధీ చౌరస్తా నుంచి మంగళపేట వరకు చేసిన డివైడర్ వల్ల కూడా చాలా ఆ ఏరియా మొత్తం నష్టపోవడం జరిగింది। ఎందుకంటే ఆ డివైడర్ వల్ల ఇప్పుడు కూడా అక్కడ ఉన్న మొత్తం బిజినెస్ కూడా చాలా తగ్గిపోవడం జరిగింది, చాలా మందికి తెలుసు। ఎందుకంటే ఆ మార్కెట్ మొత్తం డిమాలిషన్ అయింది, అక్కడ మార్కెటే లేకుండా పోయింది। కనుక మీరు ఉన్న కాడికి డెవలప్ చేయండి, ఉన్న కాడికి అడ్జస్ట్ చేస్తే బాగుంటుందని ఇక్కడ ఉన్న వ్యాపారస్తులందరం మనం కోరడం జరుగుతుంది। ఇప్పుడు తదుపరి కార్యాచరణ రేపు కలెక్టర్ గారికి కానీ ఇక్కడున్న MLA సంజీవ్ రెడ్డి గారికి అలాగే MP సురేష్ శెట్కర్ గారికి వాళ్ళకు కూడా మేమందరం కలిసి మేము ఒకటే కోరుతున్నాం, వినతి పత్రం మేము ఒకటే కోరుతున్నాం, ఈ యొక్క డిమాలేషన్ మీరు దృష్టిలో ఉంచుకొని ఎవరికి అన్యాయం కాకుండా మీరు అందరినీ కాపాడాల్సుకోవాల్సిన బాధ్యత మీపై ప్రజాప్రతినిధులపై ఉందని నేను కోరుకుంటున్నాం। తక్షణమే ఈ యొక్క నిర్ణయం మేమందరం ఏకతాటిపై ఉన్నాం, రాబోయే రోజుల్లో ఈ యొక్క కార్యాచరణ ఉద్యమం దిశగా ముందుకెళ్తాం। అలాగే మేము మనమందరం ఒక తాటిపై ఉంటే రేపు పొద్దున ఏదున్నా సమస్య ఉన్నా మనం దీనిపై పోరాడగలుగుతామని ఈ యొక్క సందర్భంగా మిమ్మల్ని చెప్పడం జరుగుతుంది। జై హింద్। మన DF న్యూస్ నారాయణఖేడ్ ఛానల్ ను వీక్షించినందుకు ధన్యవాదాలు। లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి। Thank you for supporting DF News channel Narayankhed.